أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واقتلوهم حيث ثقفتموهم قدروا أتشو باقين يأتشو أتشو وأخرجوهم أوطوا من حيث أخرجوكم كاوطوا أتشو والفتنة أشد من القتل كيدت كقديا بلاي يبلتان ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه كتكبروا مسجد زلم أتواقواቸው እስኪዋጓቸው ድረስ فإن قاتلوكم فاقتلوهم ከተዋጓቸው እናንተም ተዋጓቸው كذلك ልክ እንደዛው ነው جزاء الكافرين የካህዲያን ምንዳ ይላል واقتلوهم حيث ثقفتموهم ሲል حيث لقيتموهم ማለት ነው በተገናኛችኋቸው ቦታ واخرجوهم من المكان الذي اخرجوكم منه ከሱ ካወጣችሁ ቦታ አውጧቸው وهو مكة والسم مكان والفتنة الحاصلة بسد المؤمن عن دينه ورجوعه إلى الكفر عند أماي كدينو بمعقل يمكنيو فتنا ورجوعه إلى الكفر وكذا بمملسه أعظم من القتل كقديا يجي برتانو ولا تبدأوهم بقتال عند المسجد الحرام مسجد الحرام زند بمواقات تجمروا تعظيما له مسجد الحرام لما أكبر بلاجو حتى يبدأوكم بالقتال فيه بس بمواقات سكي جمروا درس فإن بدأوا بالقتال في المسجد الحرام فإن قاتلوكم سيل إينو بمسجد الحرام مواقات كجمروا فاقتلوهم أصفع من الله اشتواقوا ومثل هذا الجزاء وهو قتلهم إذا اعتدوا في المسجد الحرام يكون جزاء الكافرين ومثل هذا الجزاء لك نزيه من دا وهو قتلهم إذا اعتدوا السوم دمبر سيعرفوا مواقاتنا النسون في المسجد الحرام تكبروا المسجد يكون جزاء الكافرين يكهاديان من دا يمنونه بزيه ملكنا ولا فإن انتهوا كوجيا كتقطبوا فإن الله غفور رحيم እርሱ አላህ እጅግ መሐሪና አዛኝ የሆነ ጌታ ነው ይላል እና እናንተም ተዋቸው እዘኑላቸው ነው ቲቶም አትከታተሏቸው ነው ያለው فإن انتهوا ከተቆጠቡ عن قتالكم وكفرهم ከመካዳቸውም ከእናንተን ከመዋጋትም ከተቆጠቡ فانتهوا عنهم እናንተም ተቆጠቡ إن الله غفور لمن تاب الله توبة عرقو للتملسي كرباينو فلا يؤاخذهم بذنوبهم السابقة بألفوا وانجلوا تشاچو الله أيتيكاچو رحيم بهم لا يعاجلهم بالعقوبة لأن السوء يجيك زاني هنا جيتانو كتاتا يفاتنباچو بدنيا لاي إيسروا يونجلوت أيكاتاچو هي غفور الرحيم النتو ያስጨበጠው ነው ማለት ነው وقاتلوهم ተዋጓቸው حتى لا تكون فتنة شرك እስከማይኖር ድረስ كفر ويكون الدين لله ሃይማኖት ለአላህ እስኪሆን ድረስ فإن انتهوا ከተመለሱ ከተቆጠቡ ከዚህ ተግባራቸው ከግድያ መንበል ከኪደቱ فلا عدوان إلا على الظالمين በግፈኞች እንጂ ድንበር ማለፍ የለም ይላል ድንበር አትለፉባቸው ነው وقاتلوا الكفار حتى لا يكون منهم شرك كهاديان شرك كما ينورباچو ተዋጓቸው ولا صد للناس عن سبيل الله ሰዎችን ከአላህ መንገድ ማገድም እስከማይነው ولا كفر كيدتم እስከማይነው ويكون الدين الظاهر دين الله ግልጽ የሆነው ሃይማኖት የአላህ ሃይማኖት እስኪሆን ድረስ فإن انتهوا عن كفرهم ከኪደታቸው ከተቆጠቡ وصدهم عن سبيل الله ከአላህ መንገድ ከማገዳቸውም فاتركوا قتالهم وقياتشون أقوم فإنه لا عدوان إلا على الظالمين إنه دمبر معنا في اللم بكى هديان مستقر على الظالمين بالكفر والصد عن سبيل الله بمكادنا كالله من قد بما قد دمبر بالفوت إنجي من اللم دمبر معنا في اللم قف بسروت إنجي دمبر معنا في اللم ودك التايو متو زتنا عراتنياو አንቀዝ ከመግባታችን በፊት እንደ ሰበብ النزول سوت ያስቀምጡታል اسباب نزول الايه ብሎ الشهر الحرام بالشهر الحرام ብለው ሰበብ النزول ሲያስቀምጡ ምን ይላሉ
وأخرج ابن جرير عن قتادة ابن جرير كقتادة عنستو زقبوان قال أقبل نبي الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه يالله ملك تنيانا بالدربوچو متوا ودا أمرا فاعتمروا في ذي القعدة ومعهم الهدي بذي القعدة أمرا الرمو كنسو قا هذه ستوتان اردزو حتى إذا كانوا بالهديبية لك هديبية بوتا لا يهونو غزي صدهم المشركون وصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم مشركوش أقدواچو رسولهم كنسو قا يركفترو على أن يرجع من عامه ذلك كزاو أمت أمرا سيادرقو لمن استسمام عندي مشنفهم በምትሰጋበት ጊዜ አቅምህን በማትተማመንበት ጊዜ መታረቅ ነው የሚሻለው። ያሰብከውን ሁሉ ትተህ ማለት ነው ለመስለሃ ብለህ ثم يرجع من العام المقبل ቀጣይ ዓመት ተመልሶ እንዲመጡ ነው የተስማሙ። فلما كان العام المقبل መጪው ዓመት የሆነ ጊዜ አቅበለው አስሐቡ እርሳቸው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እና ባልደረቦቻቸው ሰሃቦች ወደ መካ መጡ ከመዲና حتى دخلوا مكة معتمرين في ذي القعدة بذي القعدة عمره الرامي هونو اسكي قبو درسوا مكة فأقام فيها 3 ليال صوصنا للدرس الزوقوي وكان المشركون قد فخروا عليه حين ردوه يوم الحديبية يهديبية لت بمملساتشو يقرروا نبر مشركوش فأقصه الله منهم كان نسوا الله تبكى له فأدخله مكة في ذلك الشهر الذي كانوا ردوه ملسوت بنبر ور براسو بعمته أسقباتشو الله في ذي القعدة بذي القعدة فيه فأنزل الله بس متى الله أورد الشهر الحرام بالشهر الحرام يتكبر ور بتكبر ور كاسات والحرمات قصاص حرام ነገሮች ራሳቸው የተከበሩ ቦታዎች የተከበሩ ጊዜዎች ራሳቸው በቀል ይካሄድባቸዋል ግፈኛ ማን አለብኝ ባለ ጊዜ እያለ ነው አላህ ምንድነው የሚለው الشهر الحرام بالشهر الحرام يتكبروا ور بتكبروا ور سيل الشهر الحرام الذي مكنكم الله فيه من دخول الحرم حرم كما قبات الله يامچاچلاچو يتكبروا ور وأداء العمرة عمران لموطات سنة 7 ዓመት ላይ هو عوض عن الشهر الحرام الذي صدقوا فيه المشركون عن الحرم سنة 60 በ6ኛው ዓመት ሙሽሪኮች حرم እንዳትገቡ ባገዳችሁ ምትክ ነው አላህ ይሄን ያካካሰላችሁ ይያለ ነው والحرمات قصاص حرام ነገሮች ወይም የተከበሩ ቦታዎችና ጊዜዎች በቀል ናቸው ሲል والحرمات كحرمة البلد الحرام والشهر الحرام والإحرام እነዚህ حرام የሚባሉ ነገሮች بلد الحرام ሊሆን ይችላል شهر الحرام ሊሆን ይችላል إحرام ሊሆን ይችላል በሐጅ ዑምራ ማረም حرام የሆኑ ነገሮች አሉ አረ በእነዚህ ጊዜዎች يجري فيها القصاص በቀል ይካሄድባቸዋል من المعتدين كمان ከግፈኝ በተከበረው حرم المكي በተከበረው ወር በተከበረው إحرام ሐጅ ዑምራ ሊሆን ይችላል ዑምራ ላይ አንድ ሰው መስራት የማይችላቸው حرام የሆኑ ነገሮች አሉ አይደል ግን ግፈኛ መጥቶ የማይቻለውን ነገር ቢሰራብህ አጸፋ መመለስ ግን ይቻላል ማለት ነው ሱብሃንአላህ فمن اعتدى عليكم عليه بالس ያብራራ እናንተ ላይ ድንበር ያለፈባችሁ فاعتدوا عليه በሱ ላይ ድንበር ይለፉ بمثل ما اعتدى عليكم እሱ በእናንተ ላይ ድንበር ባለፈው አይነት واتقوا الله اللهን ፍሩ واعلموا ايوكو ان الله مع المتقين الله ከጠንቃቆች ጋር መሆን وانفقوا في سبيل الله ይላል እሱም የራሱ የሆነ ሰበብ ንዙል አለው ከዛ በፊት ግን فمن اعتدى عليكم فيها ማለት ነው በእነዚህ በተከበሩ በሶስቱም حرم المكي በለው شهر الحرم በለው إحرام بالحج والعمرة بلو በእነዚህ ጊዜዎች ድንበር በእናንተ ያለፈ ሰው فعاملوه بمثل فعله በስራው አይነት ተስራሩት የገደለህን ግደል የደበደበህን ደብድበው ነው ولا تتجاوزوا حد المماطلة ባይሆን ግን ተመሳሳይ አጸፋ ምላሽን አትራመዱ አንዴ በጥፊ ከመታ አንተም አንዴ በጥፊ ብታው አይነት ነገር
አንዴ የግድያ ሙከራ ካካሄደብህ አጸፋን በመከላከል መልስ ነው። ኢነ አላህ ላ ዩሒቡል ሙተጃዊዚነ ሊሑዱዲሂ አላህ ድንበር አላፊዎችን አይወድም። ጦር ሜዳ ላይ እኮ ውጊያ ላይ ግድያ ሙከራ ላይ ግን ቢሆንም ጋር ድንበር ማለፍ የለብህ። ተመሳሳይ አጸፋ ነው መመለስ አለብህ። ወኻፉ ላህ ፊ ተጃውዝ ማ አዝነ ለኩም ፊህ አላህ የፈቀደላችሁን ነገር ከመራመድ አላህን ፍሩ። ወዕለሙ አነ አላህ መዐል ሙተቂነ ለሁ አላህ እሱን ከሚፈሩ ጋር መሆኑን እወቁ። በምን ቢተውፊቅ ወተእይድ የጉዳይ ስኬታማነት ባልተቤት በማድረግ በማጠናከር ወደ 95ኛው አንቀጽ ስንሄድ ተመሳሳይ ለሱም ሰበብ ኑዙል ይጠቅሳሉ። ምን ይላሉ? ወአንፊቁ ፊ ሰቢልላህ የሚለውን አንቀጽ 195ኛው አንቀጽ ማለት ነው። ወላ ትልቁ ቢአይዲኩም ኢለ ተህሉካ ወአህሲኑ ኢነላሃ ዩሒቡል ሙሕሲኒን የሚለውን አንቀጽ ሰበብ ኑዙል ሲጠቅሱ ረወል ቡኻሪ አን ሁዘይፈተ ከሁዘይፋ አንስቶ ቡኻሪ ዘግበዋል። ቃል ነዘለትል አያቱ ፊ ነፈቃ እቺ ቁርአን አንቀጽ ስለ ምጽወታ ነው በዛ የመጣ ነው የመጣችው። وأخرج أبو داود والترمذي وصححه وابن حبان والحاكم وغيرهم عن أبي أيوب الأنصاري قال كأبو أيوب الأنصاري زقبوا له نزولوا نزلت الآية فينا معشر الأنصار إننا يا أنصار سبسوج يا مدينة نواريوج إيش القرآن بنيا يمتعني وردت شو لما أعز الله الإسلام وكثر ناصره الله يسلمنا يبلا يا درجونا رداتوچو دغافي دوغاميዎቹ ስፖንሰሮቹ የበዙ ጊዜ ቃለ ባዕዱና ሊባዕድን ስራ እኛ የመዲና ነዋሪዎች እርስ በርሳችን ከፊላችን ለሌላኛው አለ ኢነ አምዋለና ቀድ ضاعت ንብረታችን በእርግጥ ጠፍታለች። ወኢነ አላህ ቀድ አዐዘ ልእስላም አላህ ደግሞ እስልምናን የበላይ አድርጎታል። በእርግጥ ፈለው አቀምና ፊ አምዋልና እኛ በንብረታችን ብንቆይ እና ፈአስላሕና ማ ضاع منها በሷ የተበላሸውን ግብርናውን ኩትከታውን ምኑን ብንከታተል አለን ፈአንዘለ ላህ አላህም አወረደ የሩዱ ዐለይና ማ ቁልና ያልነውን ለመመለስ ማለት ነው። ያ ማለት ለንብረት መሰሰት ወጪም ሊቀንሱ ነው ማለት ነው። በዛው ሊጠመዱ ነው። ወአንፊቁ ፊ ሰቢልላህ አላ አውጡ በአላህ መንገድ ወላ ቱልቁ ቢአይዲኩም ኢለ ተህሉካ እራሳችሁ በእጃችሁ ወደ ጥፋት እንዳትወድቁ አለ። فكانت التهلكة الإقامة على أموالنا وإصلاحنا وتركنا الغزو بنبرتاችን መቆየታችን ንብረታችን በመንከባከብ እርሻ ልማታችን ኩትከታችን ቁፋሯችን ማረማችን ላይ መቀመጡ ራስን ማጥፋት ነው። وتركنا الغزو وإصلاحنا وتركنا الغزو ወረራ በመተዋችን ሆነ ማለት ነው ጥፋቱ። ዝም ብሎ የግብርና ልማት ላይ ተጠመደ ዝም ብሎ ንግድ ላይ የተጠመደ ሰው መሆን የለብንም ነው። የጦር ሜዳ ተሳታፊም ያስፈልጋል እና ምናልባት ምን ይፈጠራል ለምን ዝግጅት የሚያደርግ ትውልድም ያስፈልጋል። ውጡ፣ ታገሉ፣ ተዋጉ ነው እያለ ያለው ሰይድ ትርሚዚ ላይ የተቀመጠ ነው። في التفسير أبو داود እንዲሁ في الجهاد ያስቀመጡት ዘገባ ነው። وأخرج الطبراني بسند صحيح عن أبي حبيرة بن الضحاك قال كانت الأنصار يتصدقون ويطعمون ما شاء الله صدق ያረጋሉ አላህ ያሻውን ያበላሉ ይመግባሉ። فأصابتهم سنة فأمسكوا የሆነ ድርቅ ዓመት ሰነቱን አለ فأصابتهم سنة እንዴት ነው والسنة بفتح السين وتشديد النون سنة وفتحها المجاعة فأصابتهم سنة ማለት ረሃብ ያዘቻቸው የድርቅ ዓመት ሳይሆን ረሃብ ቢሰነትን አመትን የሚል አለ። እንደዛ ሊል ፈልጎ ነው ብዬ እኔ ሸዳውን ጭራሽ የሐረካ ችግር መስሎኝ ነበር። ኢዳክ ትርጉሙ ላይ በግልጽ ወሰነቱ ቢፈትህ ሲኒ ወተሽዲድ ኑኒ ወፈትሂሃ ሲኑን በፈትሃ ቀርተው ኑኑን በሸዳ ቀርተው አልመጃአ ወተሽዲድ ኑኒ ወፈትሂሃ ኑኑን በሸዳም በፈትሃም ቀርተው አልመጃአ ረሃብ ማለት ነው። ከዛም ፈአምሰኩ ከመምጽወት ከመሰደቅ ምን ሆኑ ከማብላት ከመመገብ ተቆጠቡ። ፈአንዘለ ላሁ ወላ ቱልቁ ቢአይዲኩም ኢለ ተህሉካ
በእጃችሁ ለጥፋት አትውደቁ፣ ራሳችሁን አትጣሉ፣ መጽውቱ ስጡ አለ አላህ። وأخرج أيضا بسند صحيح عن النعمان بن بشير قال بلوان كان الرجل يضرب الذنب فيقول لا يغفر لي فأنزل الله አንድ ሰው ወንጀል ይሰራልና በቃ አላህ አይምረኝም የሚል ያስብ ነበርና ይል ነበር። ያንን አባባል አላህ ሲቃወም ወላ ትልቁ ቢአይዲኩም ኢለ ተህሉካ፣ ተው ራሳችሁን ለጥፋት አትጣሉ፣ አላህ ተውበት ላደረገ ወንጀሉን ይምራል ነው። ወለሁ ሻሂዱን አልበራ አኽረጀው አልሐኪም፣ ኢማሙ አልሐኪም የዘገቡት ከበራ የተዘገበ ማጠናከሪያ አለው ይላሉ። ሰሂሁን ذكره الهيثمي وعزاه للطبراني في الكبير والأوسط وقال ورجالهما رجال الصحيح، رجالዎቹ የሰሂህ ሪጃሎች ናቸው ብለዋል። ናም ወደ ቃል በቃሉ ስንመለስ ወአቲሙ الحج وأنفقوا في سبيل الله፣ በአላህ መንገድ መጽውቱ፣ ወላ ትልቁ ቢአይዲኩም ኢለ ተህሉካ፣ ራሳችሁን ወደ ጥፋት አትጣሉ፣ ወአህስኑ፣ በጎ ስሩ፣ መጽውቱ፣ አብሉ፣ ስጡ፣ ቸረዩ፣ ኢነላህ ዩሒቡል ሙሕሲኒን፣ አላህ በጎ ሰሪዎችን ይወዳል አለ አላህ። ወአንፊቁ ልማለ ፊ ጣዓቲላህ፣ ንብረትን በአላህ ትእዛዝ አክብሮት ላይ አውጡ። ሚነል ጂሃድ ወገይሪህ፣ ውጊያ ሊሆን ይችላል ከዛ ውጭ። ወላ ቱልቁ ቢአንፉሲኩም ኢለል ሀላክ፣ በእጃችሁ ወደ ጥፋት ራሳችሁን አትጣሉ። ቢአን ተትሩኩ ልጂሃደ ወልበድለ ፊ ሰቢሊ፣ በአላህ መንገድ መዋጋትን በአላህ መንገድ መቸርየት መስጠት መመጽወትን መተውን ይመስል። አው ቢአን ቱልቁ ቢአንፉሲኩም ፊማ የኩኑ ሰበበን ሊህላኪኩም፣ ወይም በራሳችሁ ለእናንተ መጥፋት ምክንያት በሚሆን ነገር መውደቅ ማለት ነው። ለምሳሌ አደንዛዥ ዕፅዎችን፣ ስጋራ፣ ጋንጃ ነው የሚባለው፣ አሺሽ፣ ጫት፣ መጠጥ የመሳሰሉትን በመጠቀም ጤንነትን መፈታተን ላይ መውደቅ እንደ ኢስላም ሐራም ነው። ወአህሲኑ ፊ ዒባደቲኩም ወሙዓመላቲኩም ወአኽላቂኩም፣ በስራ ተጸሎታችሁ፣ በማህበራዊ ኑሯችሁ፣ በስነ ምግባራችሁ፣ በሁለመናችሁ በጎ ስሩ። ኢነላህ ዩሒቡል ሙሕሲኒነ ፊ ኩሊ ሽኡኒሂም፣ አላህ በጎ ሰሪዎችን ይወዳቸዋል በሁሉም ጉዳያቸው። ፈዩዓዚሙ ለሁም ተዋብ፣ ለእነሱ ምንዳን ያተልቅላቸዋል። ወይወፍቁሁም ሊረሻድ፣ ለቀና መንገድም ያመላክታቸዋል አሉ። ወደ መጨረሻው 196ኛው አንቀጽ ጋር ስንመጣ ለሱም እንደዚሁ እንደ ሰበበ ኑዙል ያስቀመጡታል። ምን ይላሉ? ጃአ ረጁሉን ኢለ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይላሉ ሙተደሚኹን ብዛዕፈራን፣ ዛዕፈራን የሚባለውን የሽቱ አይነት ተለቅልቆ አንድ ሰው ወደ ረሱል መጣ። ዐለይሂ ጁባ፣ እሱ ላይ ካባል። ፈቃለ ከይፈ ተእሙሩኒ ያ ረሱለላህ ፊ ዑምረቲ፣ እኔን በዑምራ ስርዓተ ጸሎቴ እንዴት ያዙኛል አላቸው። ፈአንዘለላህ ወአቲሙል ሐጀ ወልዑምረተ ሊላህ፣ ሐጅና ዑምራን ከጀመራችሁት ለአላህ ብላችሁ ሙሉ የሚለው ቁርአን ወረደ። ፈቃለ አይነ ሳኢሉ አኒል ዑምራ፣ ስለ ዑምራ ጠያቂው የት አለ አሉ። ሃ አነ ዛ፣ ይኸው እኔ ነኝ ይሄው አላቸው። ፈቃለ ለሁ አልቂ አንከ ቲያበክ፣ ልብስህን ጣል አሉት። ሱመ እግተሲል፣ ከዛም ታጠብ፣ ወስተንሽቅ፣ ከዛም ተግሞጥሞጥ አሉት። ማስተጣት የቻልከው ሱመ ማ ኩንተ ሳኒዐን ፊ ሐጅከ ፈስነዐሁ ፊ ዑምረቲክ፣ ከዛም ሐጅ ስራ ጸሎትህ ላይ ትሰራው የነበረውን ነገር በዑምራክም ስራው አሉት። ቀውሉሁ ተዓላ፣ ከዛም ያላህ ቃል ወረደ እያሉ ነው። ፈመን ካነ ሚንኩም መሪደን አልአያ፣ ሰሒህ ነው፣ ሙተፈቅ ዐለይህ ነው። ኢማም አልቡኻሪ ፊል ሐጅ፣ ሙስሊም ፊል ሐጅ የዘገቡት ነው። ወዘከረሁ ኢብኑ ከሲር ቢሰነድ ሱዩጢ፣ በሱዩጢ ሰነድ በራሱ ኢብኑ ከሲርም አስቀምጦታል። ያው ወአቲሙል ሐጀ ወልዑምረተ ሊላህ የሚለው የወረደበት ምክንያት ነው። ሌላው ኢማም አልቡኻሪ ከከዕብ ብን ዑጅራ በዘገቡት እነሁ ሰአለ ዐን ቀውሊሂ ፈፊድየቱን ሚን ሲያም፣ ከጾም የተወሰነ ቤዛ መበዣት አለባችሁ አለ። ቃለ ሁሚልቱ ኢለ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወልቀምሉ የተናሰሩ ይላል። ቅማል እየተራገፈ ወደ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተሸክሞ ወሰዱኝ ሰሃቦች። ወልቀምሉ የተናሰር አላ ወጅሂ፣ ቅማል ምን ላይ እየተራገፈ ፊቴ ላይ ይላል። ፈቃል ማ ኩንቱ አራ አነ አልጂሃደ ቀድ በለገ ቢከ ሃዛ፣
ይሄ አነል ጃህዳ ቀድ በለገ ቢከ ሀባ እንደው ትግሉ ይሄን አይል ደርሶብሃል ብዬ አላሰብኩም። ይሄ የተባዩ ትግል ማለት ነው ይቅማሉ። አማ ተጅዱ ሻተን በጋ አታገኝም አሉት። ቁልቱ ላ እንዴት አዎ አልኳቸው። ቁልቱ ላ አዎ አላገኝም ማለት ነው አላገኝም አልኳቸው። ቃለ ሱም ሰላሰተ አያሚን አው አጥዕም ሲተተ መሳኪን ለኩል ምስኪን ንሱ ሳ ወይም 3 ቀን ጾም ወይም ደግሞ 6 ምስኪን አብላ ለእያንዳንዱ ምስኪን የአንድ ቁና አንድ ሁለተኛ ስጥ ምን ጣዓምን ከስንዴ ወህልቅ ራእሰከ ጸጉርህንም ላጭ አሉ። فنزلت في خاصة بني بتلي سبيشال كيز وردت وهي لكم عامة السؤال أن أنت له لا تشوم هجوا أكاتاشنا ولا لو أحمد بزقبوا الزقبة عن كعب قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالهديبية كرسول عليه الصلاة والسلام هديبية لا ينبرن ونحن محرمون عمره هرما وقد حصر المشركون مشركون قالون وكانت لي وفرة لني أفرو نبرتشن لال فجعلت الهوام تساقط على وجهي ይሄ ተባይ ቀማሉ ከፊቴር እንተባጠ ቢራገፍ ጀመረ ከጭንቅላቴ የመጣ ከፀጉሬ የመጣ فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول كان يتقبلونا قال ايؤذيك هوام راسك የጭንቅላትህ ተባይ ያሰቃይሃልን አሉ فامره ان يحلق እንዲልጭም አዘዙት። فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول كاتقب يالفنا قال ايؤذيك هوام راسك የጭንቅላቴ ተባይ ያሰቃይሃልን አሉና فامره ان يهلك እንዲልጭ ማዘዙት قال ونزلت هذه الايه قرآن አንቀጽ ወረደ ምን የምትለዋ فمن كان منكم مريضا او به اذى እናንተ መካከል ህመምተኛ የሆነ ወይም እንዲህ አይነት አሰቃይ ተባይ ያለበት ምን ራስ ከጭንቅላቱ ففدية من صيام كصوم مبجات አለበት أو صدقة ወይም ከሰደቃ أو نسك ወይም ደግሞ ከእርዳሉ በምርጫ ነው ማለት ነው። ابن كثير ያስቀመጡት ኢማሙ አህመድ ሙስነዳቸው ላይ ያስቀመጡት انظر الواحدي ይላል። ዋሂዲም انظر الواحد እሱ ሌላ ነው። طيب እና ابن كثير እና ኢማሙ አህመድ ያስቀመጡት ነው ማለት ነው። وأخرج الواحدي زقبوال من طريق عطاء عن ابن عباس قال لما نزلنا الحديبية ودوديبية يسفر نجزي لحج لأمراء سراس صلوتين جاء كعب بن عجرة متى تنتثر هوام رأسي على جبهتي يجنكلات صغرو تبايوش جنبارو لاي فيتو لاي يتراقفوا مالتهم كمالوش كفيتو يتراقفوا فقال يا رسول الله هذا القبر قد أكلني يهكمال له برقت بلتوني على فأنزل الله في ذلك الموقف بني لا الله بالزابوتا أورد من فمن كان منكم مريضا أو به أضم من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ملون أورد بنيلال أو واحدي تملكت لال كم صار مسكم تستسبال له جزلا وأتم الحج والعمرة لله حجنا عمران لا الله بلا تشوف مولو إلى كجمراتشو فإنه صرتم كتعقداتشو فما استيسر من الهدي كإرد ستوتا يقرر لاتشون أقربو ستوتا بمستت إردونه ولا تعلقوا رؤوسكم سأقراتشون من دات لجو حتى يبلغ الهدي محلة ይሄ የእርዱ ስጦታ ወደ ቦታው እስኪደርስ ድረስ ማለት ነው። ያው መካ ማለት ነው። ለመካ ምስኪን ነው ታርዶ የሚሰጠው። فمن كان منكم مريضا ከናንተ ህመምተኛ የሆነ ሰው أو به أضم من رأسه ወይ ከጭንቅላቱ እንደ ቅማል ያለ ተባይ ቅጫብ ስቃይ ሰቀቀን ያለበት ሰው ففدية فعليه فدية እሱ ላይ ቤዛ መበጀት ግዳጁ ነው። ሲያምን ጾም ሊሆን ይችላል፣ أو صدقة ወይም ምጽዋት ሊሆን ይችላል፣ أو نسك ወይም እርድ ሊሆን ይችላል።
ፈኢዛ አምንቱም ሰላም የሆናችሁ ጊዜ ከህመምና ከተባይ ወይም ደግሞ ካጋጅም እንበላው ካጋጅ ሰላም የሆናችሁ ጊዜ ፈመን ተመተዐ ቢልዑምራ በዑምራ የተጠቀመ በሐጅ ወር ዑምራን ሰርቶ የተፈታ ማለት ነው። ኢለላጅ እስከ ሐጅ ጊዜ ድረስ እጅ ማረሚያ ጊዜ ድረስ ፈመስተይሰረ ሚነል ሀዲ የገራለትን የሐጅ ስጦታ ይስጣል። ፈመን ለም የጅድ ያላገኝ ደግሞ ፈሲያሙ ሰላሰቲ አያሚን ፊል ሐጅ 3 ቀን ሐጅ ስራ ጸሎት ቦታው ላይ ይጾማል። ወሰብዐትን ኢዛ ረጀዐቱ 7ቱን ቀን ደግሞ ሲመለስ ቤተሰቦቹ ጋር ሆኖ ይጾማል። 7 ሲደመር 3 ምን ሊሆን ነው? ትልከ ዐሸረቱ ካሚላ ሙሉ 10 ናቸው እነዚህ። ዛሊከ ያ ሊሆን የሚችለው ሊመን ለም የኩን አህሉሁ ሓዲሪል መስጂዲል ሐራም ቤተሰቦቹ የተከበረው መስጂድ ዙሪያ ላይ ላልሆነ ነው። ያዛ የመካ ነዋሪ ላልሆነ ሰው ነው ማለት ነው። ወተቁላህ አላህን ፍሩ። ወዕለሙ እወቁ አነላህ ሸዲዱል ዒቃብ አላህ እጅግ ቅጣተ ብርቱ የሆነ ጌታ መሆኑን እወቁ ይላል። ወአቲሙል ሐጀ ወልዑምረተ ታመይን የተሟሉ ሆኖ ሙሉዋቸው ተወጧቸው ሙብተጊነ ወጅህ አላህ ተዓላ የአላህን ፊት ፈልጋችሁ ፈኢዛ ሙኒዕቱም ሚን ኢትማሚሂማ ከመሙላት ይገዳድ ቢገጥማችሁ ቢመረድን በህመም ሊሆን ይችላል፣ አው ቢዐድዊን በጠላት ሊሆን ይችላል። ፈዐለይኩም ቢዘብሒ ማ ተየሰረ ሚነል ሀድ የእርድ ስጦታን አቅርቦ በማረድ የቻላችሁትን አድርጉ። የገራላችሁ ሚነል ኢብል ከግመል ሊሆን ይችላል፣ አውል በቀር ከከብት ሊሆን ይችላል፣ አውል ገነም ከፍየል በግ ሊሆን ይችላል። ለምን ሊተተሐለሉ ሚን ኢሕራሚኩም ከኢሕራማችሁ ለመፈታት ማለት ነው። ወላ ተህሊቁ ሩኡሰኩም ጸጉራችሁንም አትላጩ፣ አው ቱቀሲሩሃ ወይንም አታስኮርኪሙ ሐታ የብሉገ ልሀድዩል መውዲዐ አለዚ የሕሉ ፊህ ዘብሁ ማረድ የሚፈቀድበት ቦታ እስኪደርስ ድረስ። ፈኢን ካነ መምኑዐን ሚነል ሐረም ከሐረም የተከለከለ ከሆነ ፈልዩዝበሕ ሐይሱ ሙኒዕ ሐረም ለማስገባት በተከለከለበት ቦታ ይታረድ። ከዛ በቦታው ለተገኙ ምስኪኖች ሊሰጥ ነው ማለት ነው። ወኢን ካነ ገይረ መምኑዕን ሚነል ሐረም ሐረም ይዞ ለመግባት ያን እርድ ለማድረስ የማይከለከል ከሆነ ፈልዩዝበሕ ፊል ሐረም የውመ ነህር የእርድ ቀን ሐረም ውስጥ ነው መታረድ ያለበት። ወማ ባዕደሁ ሚን አያም ተሽሪቅ ከየውመ ነህር በኋላ ባሉትም የተሽሪቅ ቀኖች 11፣ 12፣ 13ኛው አያመ ተሽሪቆች። ፈመን ካነ ሚንኩም መሪደን አው ቢሂ አዘን ሚን ሸዕሪ ረእሲሂ ከእናንተ ህመምተኛ ያሆነ ወይም የጭንቅላት ጸጉሩ ላይ ተባይ አዛ ያደረገው ከቀብልን ቅማል ሊሆን ይችላል፣ ወናህዊ እንደ ቅጫብ ያለ መሰል ሊሆን ይችላል። ፈሐለቀ ረእሰሁ ቢሰበብ ዛሊክ በዚህ ምክንያት ጸጉሩን የላጨ ሰው ፈላ ሐረጀ ዐለይሂ እሱ ላይ ችግር የለበትም። ወዐለይሂ አን የፍዲየ ዐን ዛሊክ ባይሆን እንደዛ ነገር መበዣት በእሱ ላይ ግዳጅ ነው። ኢማ ብስያሚ ሰላሰቲ አያም ወይም 3 ቀን በመጾም አው ቢኢጥዓሚ ሲተቲ መሳኪነ ሚን መሳኪኒል ሐረም ከሐረም ምስኪኖች ወይም 6 ምስኪን ከማብላት አው ቢዘብሒ ሻትን ትወዘዑ ዐላ ፉቀራኢል ሐረም እዛም ሐረም ላይ ላሉ ምስኪኖች የምትከፋፈል አንድ በግ ማረድ። ፈኢዛ ኩንቱም ገይረ ኻኢፊን ከመፍራት ውጭ ከሆናችሁ ሰላም ከሆነ መንገዱ ማለት ነው። ፈኢዛ ምንቱ ማለት ነው። ፈመስተምተዐ ሚንኩም ቢአዳኢል ዑምረቲ ፊ አሽሁሪል ሐጅ በሐጅ ወር ዑምራን ሰርቶ በመሃል ተፈቶ መጠቀም የፈለገ ሰው ወተመተዐ ቢማ ሐሩመ ዐለይህ በእሱ ላይ ሐራም በሆነው ነገር የተጠቀመ ሚን መሕዙራቲል ኢሕራም ሐራም በመሐረም የመጣ ሐራም ከሚሆኑ ነገሮች ኢላ አን ዩሕሪመ ቢልሐጅ ሚን ዓሚህ በዛ ዓመት ሐጅ እስኪያርም ድረስ ፈልየዝበሕ ማ ተየሰረ ለሁ ሚን ሻትን አው ዩሽሪክ ሰብዐተን ፊ ዘብሒ በዒርን አው በቀረትን ወይም ደግሞ ለ7 አንድ ግመል ወይም ከብት በማረድ መጋራት አለበት፣ ወይ ለብቻው አንድ በግ ማረድ አለበት። ፈኢዛ ለም የቅድር ዐለል ሀድይ ማረድ ካልቻለ ጭራሹን ፈዐለይሂ ሲያሙ ሰላሰቲ አያም ሚን አያሚል መናሲክ ከሐጅ ቀናቶች 3ቱን ቀን መጾም አለበት። በደለን ሚንሁ ከእርዱ ምትክ ማለት ነው። ወዐለይሂ ሲያሙ 7 አያም ባዕደ ሩጁዒሂ ኢላ አህሊሂ ወደ ቤተሰቡ ከተመለሰ በኋላ ደግሞ 7 ቀን መጾም አለበት። ለምን ሊየኩነ መጅሙዑል አያም የቀናቶች ድምር እንዲሆን 10 ካሚላ ሙሉ 10 ቀናት። ዛሊከ ተመቱዑ መዓ ውጁቢል ሀድይ ይህ መጣቀም ተመቱን ሰርቶ ዑምራን ሰርቶ በመፈታት ሐጅ ግዳጅ ከመሆኑም ጋር አው ሲያም ሊልዓጅዝ ወይም ደግሞ
የእርድ ስጦታ መስጠት ላልቻለም በመጾም ይሄንን መወጣት عن الهدي ማለት ነው للعاجز عن الهدي هو لغير اهل الحرم ይሄ ሊሆን የሚችለው ለማን ነው ከሐረም መካ ነዋሪ ከመሆን ውጭ ላሉት ናቸው ومن يقيم قريبا من الحرم ከሐረም ቅርብ የሚኖሩ ነዋሪ የሆኑ ሰዎችማ ذلك التمتع مع وجوب الهدي والصيام للعاجز عن الهدي هو لغير اهل الحرم ولغير من يقيم قريبا من الحرم በሐረም አቅራቢያ ከመኖር ውጭ ለሆነ ሰው ነው ለመካ ነዋሪ ለሆኑ ከሚቃት ወደ ውስጥ ለሆኑት አይደለም ማለት ነው لمن لانهم لا حاجه بهم الى التمتع في بالعمره الى الحج تمتع ለማድረግ የሚያስፈልጋቸው ነገር የለም فهم لوجودهم بالحرم እዛው ሐረም ቦታ ላይ ስለሚኖሩ يكفيهم مطلق الطواف عن التمتع بالعمرة إلى الحج عمران سرتو اسك حج تمتع كما درج طواف بيتشا يبقاچوال واتقوا الله باتباع ما شرع الله يتنققون بمكة الله فرو وتعظيم حدود دمرون بماكبر واعلموا اوقوا أن الله شديد العقاب الله قطع تبرتي ونقيت امون لمن خالف أمره تئزازون لنك أفيلا من فوائد الآيات ከነዚህ አንቀጾች ጥቅም ፋይዳ ነው ከ91 እስከ 196 ካሉ የሱረቱል በቀራ አንቀጾች ማለት ነው አንደኛ መቅሱዱል ጂሃድ ወጋያቱ የጂሃድ ግብና ዓላማ ጀዐሉል ሁክም ሊላሂ ተዓላ ፍርድን ለአላህ ብቻ ማድረግ ነው ወኢዛለቱ ማ የምነዑ الناس من سماع الحق ሰዎችን ሐቅ ከመስማት የሚከለክልን ነገር ማስወገድ ነው ወድኹል ፊ በሱ ከመግባት ሌላው ተርኩል ጂሃድ ወልቁዑድ عنه ጂሃድ መተውና ከሱ መቀመጥን አስመልክቶ ነው من اسباب هلاك الامه ይህን ማድረግ የኡማው መጥፋት ምክንያት ነው ጂሃድ ከተዋንሰው መመጽወት ማውጣት ከተው لانه يؤدي الى ضعفها وطمع العدو فيها የራሳቸውን ድክመት ያንጸባርቃል ጠላትም እንዲከጅላቸው እንዲንቃቸው ያደርጋል ማለት ነው ይህ ማለት ራስን ማጥፋት ነው ማንነት እሴታቸው ከሃይማኖተኝነት እንዲወጡ የሚያደርግም ጠላት ሊመጣ ይችላል ማለት ነው ሌላው وجوب اتمام الحج والعمره لمن شرع فيهما حج ብራ የጀመረ ሰው ማጠናቀቅ እንዳለበት ግዳጅ እንደሆነበት እንረዳለን ሌላው وجواز التحلل منهما ከነሱ መፈታትም እንደሚፈቀድ بذبح هدي لمن منع عن الحرم هدي በማረድ ከነሱ ለተከለከለ ሰው ይላል የዛሬ ቆይታችን እስከዚህ ይሆናል ወሰለላሁ ወሰለም ዐላ ነቢይና ሙሐመድ ወዐላ አሊሂ ወሰህቢሂ ወሰለም